بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخر سیٹھی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید جی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے یہ جتنا بھی ولاگ ہوگا ہم پنجابی میں کریں گے۔ اس کے بعد جتنے ویڈیو پر نئے لوگ ہیں ان سے کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو نظر انداز مت کرنا ہے۔ یہ ویڈیو یہ PP 239 حلقہ ہے جو ضلع بہاول نگر میں PP 239 ایک حلقہ ہے، اس کے ریلیٹڈ ہم آج بات کریں گے۔ اور اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اینڈ تک دیکھنا ہے۔ میں ایک آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں اور آپ ویڈیو کو سکپ مت کرنا، صرف دیکھنا ہے ویڈیو کو اور سننا ہے کہ میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو یہ ٹوٹل ولاگ جو ہے وہ پنجابی میں کریں گے۔ اور جتنے بھی ناظرین ہماری ویڈیو پر نئے ہیں ان سے کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر لیں اور کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ کتنی لوگ ہم کو پسند کرتے ہیں، کتنے لوگ ہم کو پسند نہیں کرتے، کتنے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں یار یہ کرنا چاہیے۔ آپ سارا دن موبائل استعمال کرتے ہو لیکن سب کچھ دیکھتے ہو، لیکن کوئی ایسی ویڈیو آ جائے جس پر آپ کے ملک کی، آپ کے مفاد کی، آپ کے کام کی بات چل رہی ہو، اسے سکپ مت کیا کرے۔ یا تھوڑی سی ویڈیو 3-4 منٹ کیا فرق پڑتا ہے، کچھ نہیں فرق پڑتا، بس دیکھ لیا کریں۔ تو آج کا یہ پنجاب ولاگ شروع کرتے ہیں۔ ولاگ ہمارا ہوگا PP 239 میں حلقہ جو الیکشن ہونے والا ہے 8 فروری کو، تو اس کے ریلیٹڈ ہی آج بات کریں گے۔ اچھا تو ناظرین میری طرفوں السلام علیکم۔ اس تو بعد اپنا جڑا حلقہ ہے PP 239 حلقے دے وچ کیڑا کام ہویا ہے جڑا مینوں تسی دسو کوئی کام چنگا ہویا؟ نہیں ہویا، ایک ہی کام نہیں ہویا، نہ ہی کسے کیتا ہے۔ اور میں واضح طور آندا پیاں، میں نہیں آکھدا پیاں، اتہاس اس گل دا گواہ، کوئی پڑھ تے ویکھ لوے، پورا حلقہ اٹھا تے ویکھ لو، کوئی کام نہیں ہویا۔ 1988 تو پیچھے میری گل سن لو، 1988 تو پیچھے بجلی آ جاونی 4 یا 5 کلومیٹر کرتے، اتنا سفر کرتے ٹھاڑ آ جاونی ایڈی وڈی کوئی گل نہیں۔ ایک دی گل ہے 88 تو پیچھے 20 سالاں اگر 4 کھمبے مشرف دے دیتے ہوئے آ ہی گئے تے کوئی یہ ترقیاتی کام ہو ایڈا وڈا کام کو نہیں ہو۔ سنبھال لو 88 تو پیچھے دن سنبھال لو، گن لو 35-36 سال گزر گئے۔ 35-36 سالاں دے 3 کلومیٹر 50 کھمبا لگ جاونا، 100 کھمبا لگ جاونا ایڈی وڈی گل کائی نہیں، وہ بھی مشرف دور دے وچ کاف لیگ دی حکومت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ایڈا وڈا پتن ہے اپنا موضع اللہ حقوقہ تحصیل چشتیاں ضلع بہاول نگر، کیڈا وڈا پتن ہے چشتیاں تے بورے والا، درمیان چو راستہ گزردا ہے۔ کسے اج توڑی آپاں نوں سڑک دا کسے کیتا ہے؟ نہیں کیتا۔ تے یار آواز اٹھاؤ، جیڑا MP MN تواڈے کول آوے انہوں آکھو یار ٹھیک ہے تو ساڈا بھائی ہے، کسے بھی جماعت نال کوئی تعلق رکھدا ہوے، یہ تو آپ آکھ سکنے ہیں نا۔ PP 239 دی عوام یہ تو گل کر سکتی ہے نا، سارا کوئی سیاستدان جا رہے ہیں، وہ یار کوئی ساڈا ہی سوچ لو۔ جدو سیلاب آیا ہے آپ ایک ہوتے بورڈ تے باہر نکلتے پے سے، اپنے نکے نکے بال بچے بورڈ تے باہر نکلتے پے، اپنے مال ایک بندہ باہر لے تے جا رہی ہے، اس کی تھوڑی اکھی نوٹیاں ہوئیاں، کسے بندے نو احساس آیا ہے؟ کوئی تواڈے بوئے تے MP آیا ہوئے گل کرو میرے نال، کوئی مینوں کمنٹ سے دسنا ہے بھئی تواڈے کولو میرے کولو MP آیا تیرے نال چل مال آدا لے چل، یا میاں میں جتنا جو گاں میں تیرے نال کر سکنا، کسے بندے نہیں کیتی اور کسے کوئی کردا بھی نہیں۔ کوئی MP MN تواڈے بوئاں تے نہیں آیا۔ بچے رولین تا اپنے رولین، مال رولین تا اپنے رولین، دھکے کھا دین آپاں کھا دین، ٹھیک ہو گیا۔ اپنی جگہ تے کسے کوئی کچھ نہیں کیتا، ہر بندہ آدھی مصروفیت اور آدھے کام تے کر ہوندا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تے آپاں آواز تک کدے نہیں اٹھائی۔ اج ہی اپنا حق ہے ووٹ، اپنا حق ہے ووٹ، اپنا بہت بڑا وڈا ہتھیار ہے۔ عوام جڑی پاکستانی عوام ہے ان دا بہت بڑا وڈا ہتھیار ہے، حق رائی ہے بھئی آپاں آدھا ووٹ صحیح طریقے نال استعمال کرنا ہے۔ ووٹ اس بندے نو دینا ہے جیڑا بندہ اپنے کولوں یہ گل کرے کہ بھئی میں تواڈے علاقے دے کام کردا بھی ہاں، کہ مان لینے ملکی حالات خراب ہوویں یا نہ ہوویں، بیٹھے نا اپنے ادارے، بیٹھے نا اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے، اپنی فوج ہے، آپا سب کچھ کر سکتے نو، آپاں نو ٹینشن لون دی کوئی لوڑ نہیں۔ لیکن وہ سارے بیٹھے ملک سنبھال سکتے ہیں، ملک والا کوئی رولا نہیں، لیکن آپاں آدھے حلقے دے وچ تاں بول سکنے ہیں۔ آدھے حلقے دے MP MN جڑے ہیں آپاں انہاں نوں آکھتے یار ٹوٹا سڑک دا نہیں لیا گیا، پتن دی پول دی تختی لگدی ہے 2005-6 جدو مشرف دور دی حکومت چل رہی ہوندی ہے، میں اگے ہی ایک ویڈیو بنا چکا، ہاڈے چینل تے پوسٹ کر چکا، تختی لگدی ہے
ਉਹ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਤਖਤੀ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਖਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਣ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਆ, ਉਹ ਜੋੜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਈ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਖਤੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਤਖਤੀ ਪਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਅਕਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਊਸੀ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਸੋਚੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਐਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਰਿਆਸਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ, ਅੱਗੇ ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗਾਜ਼ਰ, ਕਾਫੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਈਦ ਖਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਆਖਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਰਲ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਉਠਾਓ, ਨਾ ਲੜੋ, ਨਾ ਬੋਲੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਨਾ ਬਈ ਜਿਹਾਦ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਜਿਹਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਦੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੰਦ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਣ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੰਦ ਘਰ ਬਿਜਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਪੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੁਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੂਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਹੈਡ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੋ ਤੇ ਵਾਧੂ ਤੇਲ ਸਾੜ ਤੇ ਹੱਟ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਤੇਲ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮਤਲਬ ਪੁਲ ਹੋ ਸੀ, ਆਮਦੋ ਰਫਤ ਵਧ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਇਦੋਂ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਮਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਮਾਤਾ ਜੱਡੂ ਇਦੋਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਬਸਤੀ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾਰੀ ਅੱਗੂ 100 ਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਸੀ? ਤੇ ਯਾਰ ਤਰਲਾ ਮਾਰੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਪੁਲ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰੋ, ਸੜਕ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਆਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ, MP MNA ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ, ਸ਼ਫਕਤ ਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਇਸ PP 239 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੈ MP ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਂ MNA ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਹਲਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਲਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਭਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਵੋਟ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੇਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਿਭਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 239 ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੌਰ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੌਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 1988 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਔਰ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ हैं, तकरीबन 1995 96 97 ਲਾ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝਣੇ ਆਏ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਘਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਆਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਵੀਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਪਊਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵਣ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਵੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈ हैं ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ 2-4 ਖੰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕੋਈ ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੰਬੇ ਕਰ ਗਏ, 100 ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ 200 ਤੇ ਇਦੋਂ 40 ਸਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 4 ਖੰਬੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਏਡਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਰਲ ਤੇ ਆਪਾਂ एहतजाज इवें अपना एहतजाज इस तरीके का उसी बई आप MP MNA ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹਲਕਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸੋ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਸੰਵਾਰੀਏ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਲਾਕਾ ਸੰਵਰ ਸੀ, ਮੁੜ ਮੁਲਕ ਸੰਵਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਅਫਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ ਦਿਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਅਫਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਭਾਈ ਅਫਜ਼ਲ ਗਾਜ਼ਰ ਬਸਤੀ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਬੈਣੀ ਵਾਲਾ ਬੜੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਸੀ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤਕਲੀਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ 8 ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਵੇਖ ਲਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਜਾਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਬਈ 100 ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਆੜੀ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ ਰੋਡ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਦਾ ਮਾਰਸੋ, ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਕੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਗੰਦੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੈਲਾਬੀ ਰੇਲੇ 'ਚ ਉਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਸਾਂ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੀਕਰ, ਉਤਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।